suyup Allah'a senetin bolsa sakal koyalat deydi. Sünnetmen juralat, taqiyamen juralat deydi. Paygambardın sünnetine marhabatı bolalat deydi onun deydi. Dördüncü deydi. Vel yevmil ahir kıyamet gününe senetin adam paygambardın sünnetimen juralat deydi. Paygambardın adetin en жақсы adet dep kabulday alat deydi. Sakal koyalat, taqiyamen juralat deydi ol adam deydi. Kıyametke senemiz ba? Allah'ın aldına varıp kıyam gününe, yesep gününe senemiz ba? Sen beytin adam, yürekte jasırın şirk var. Tilmen aytkanымен de ana şirkte jasırıp durgan adam sakal koya almaydı. Erten kıyamette Allah'ın aldında aşkar boladı ol. Beşinci, vadakarallahu kathira deydi. Allah'ını köp eski alatın adam, münafık, la yezkurunallahu illa qalila. Münafık adam Allah'ını eski alalmaydı. Hiç kaçan eski alalmaydı ol. Münafık adam Allah'ını eski alalmaydı. Alsa da az eski aladı Allah'ını. Münafık adam az eski aladı. Mümin adam vadakarallahu kathira. Mümin adam Allah'ını köp eski aladı. Sen Allah'ını köp eski alatın adamların katarından bulmasan, sakalmen juralmaysın, taqiyamen juralmaysın, paygambardın makabatımen, paygambardın sünnetimen juralmaysın sen. Jürgen bir bişara bolup juresin sen. Münafık bulasın. Mına topka bir kirip, mına topka bir giresin sen. Kimning sözü ademi olsa sol topka yerip ketesin. Nege sende iman yok? Sende Allah'ın makabatı, paygambardın makabatı yok sende. Allah'ını köp eski alatın adamların katarından bolalmaysın sen hiç kaçanda. Sen nefstin kulusun. Kulduk sanadan çıkmagan adamsın sen hala. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da aytadi. Bir adam baxtlı bolat deydi. İki sifat moyunda bolsa deydi. Qarаңыз. İki sifat moyunda bolgan adam baxtlı bolat deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İllellezine amenu ve amilussalihat seyec'alu lehumurrahmanu vudda deydi. İnnellezine amenu ve amilussalihat seyec'alu lehumurrahmanu vudda. Kim moyunda iki kasiyet bolatın bolsa, Allah subhanahu wa ta'ala bol dünyada baxtlı kılıp, бүкіл халықтың жүрегіне махаббатын салат дейді. Ғиззатпен, құрметпен өмір сүрет дейді. Кім құрметпен өмір сүре алады? Мойында екі қасиет болса дейді. Бірінші, иннеллазина аману дейді. Ол иман келтірсе, иман деген не? Сананың ең жоғары деңгейіне иман деп айтады. Өзінің пайда зиянын білген адам иманды адам ол. Яғни бұл дүниеде, ақиретте не пайдалыны түсінген адам иманды адам. Sofyan ben Uyeyne aytadi, radiyallahu ta'ala anhu. Akıllı adam kim deydi? Akıllı adam özünün paydasını, ziyanını түсініп, қараңыз, жақсыны, жаманды ажыратып, жақсыға еріп, жамандан қашқан адам akıllı adam deydi. Жақсыға еріп, жамандан қашқан adam akıllı adam deydi. Яғни не? Яғни ақылы сондай толық адам. Қараңыз, иман деген не онда? Иман сананың ең жоғары деңгейіне иман деп айтады. Адам өз пайдасын зиянын біліп, жақсыға еріп, жаманнан қашқан адам иманды адам. Құлдық санадан шығып, мал дүниенің құлдығынан шықты, нәпсінің құлдығынан шықты, заман, мекеннің құлдығынан шықты. Сен нәпсінің құлы, мал дүниенің құлы, ақшаның құлына ешқашан намаз оқия дей алмайсың сен. Ол құдайы бар оның. Ол ақша деген құдайы бар. Ол құдайының бұйрығын тыңдайды ол. Ол нәпсі бар құдай деген. Сол құдайын тыңдайды ол. Сенің құдайыңды тыңдамайды ол. Сенің құдайың намаз оқы десе, оның құдайы бөлек сенден. Ол құлдық санада жүрген адам. Құлдық санада жүрген адамға намаз оқы дей алмайсың сен. Ол бірінші құлдық санадан шығар оны. Құлдық санадан шығармайынша, оған ешқашан сен өз құдайыңның бұйрығын айта алмайсың оған. Онда бақытты болу үшін бірінші құлдық санадан шығу керек. Міндетті түрде құлдық санадан шығып, өзіміздің пайда зиянын түсінмейінше біз бақытты бола алмаймыз ағайындар. Құлдық санада жүріп ешқашан бақытты болған адам жоқ. Раббысын танымайынша, пайда зиянын бұл дүниеде ақиретте білмейінше ол адам бақытты бола алмайды. Онда бірінші иннеллазина аману дейді Алла субхану ва тағала. Бақытты болғың келсе құлдық санадан шық. Мал, ақша, дүние, нәпсі, замандың, мекендің, қазіргі ондай заман емес қой. Дін өзгеріп кетті, фатуа өзгеріп кетті. Жап аузыңды де. Жапты ондай адамға. Тоқтатты. Сөйлемеді ондай адамға. Сен құлдық санада жүрсің де. Заманға фатуа өзгерет, ана өзгерет. Жап де аузыңды. Bir ауыз болды. Жап. Тоқтат енді болды. Сөйлемеді. Ондай адамға артық сөйлетпең. Құлдық санада жүрген адам. Құлдық сананың есі беретін адам o da.
Rabbisine kol bolmaydın adam ol. Birinci onda sanаңды düzep al. Sanak düzemeyince sözün angimen düzelmeydi ağaylar. Sanana göre, sanana göre senin sözün düzeledi. Bayağı şalдар aytатын sözü din, nasihat boldu. Nege? Olardın sanası durus boldu. Olar kulduk sanadan çıkıp бүкіл әлемдердің Rabbisinin kulu болған adamlar olar. Olardың айтқан сөздері din, nasihat, жақсы сөздер болды. Onda kulduk sanada жүрген адам ешқашан дұрыс әңгіме шықпайды аузынан. Onda birinci kulduk sanadan шығайық ағайындар. Kulduk sanadan шығып, екінші وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ жақсы амалдарды жасауымыз керек міндетті түрде. Іс-әрекетімізді düzelmeyince biz бақытты өмір сүре алмаймыз ағайындар. Sünnetті амал жасамайынша, пайғамбардың сүннетімен жүрмейінше Алла Субхану ва Тағала не қыл дейді? Сен ешқашан бақытты бола алмайсың дейді. Бірінші құлдық санадан шық, иннеллазина аману, санаңды түзе дейді, иманға кел дейді бірінші. Сананы түзеу не? Иманға келу. Адам өз пайда зиянын білген адам, санасы түзелген адам. Оны мен айтпаймын, оны Алла Субхану ва Тағала айтады. Оны Софиян бен Уяйна радиаллаху тағала айтады. Ақылды адам кім дейді? Жақсы жаманды ажыраттың ба? Мына дұрыс па, мына бұрыс па? Жақсыға еруің керек міндетті түрде. Сол кезде ақылды адам боласың сен. Тек жақсы жаманды ажыратып қою емес. Жақсыға еріп, жаманмен күресуің керек сен. Алланың бұйрығы бойынша бұл. Маған бәрібір тыныш, қатты керек емес, қатты араласпа. Үйіңде де намаз оқысаң болады ғой. Onda birinci kulduk sanadan шығайық, екінші дұрыс وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ жақсы амалды жасап, Алла Субхану ва Тағала дейді, سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّ дейді. Тез арада сіздің махаббатыңызды әрбір адамның жүрегіне салып қоям дейді. Әрбір адам сізді жақсы көріп, сүйіп, құрмет көзімен қарайды сіздер дейді. Құрметпен, иззатпен өмір сүреңіз келе ме? Халықтың арасында беделді болғыңыз келе ме? Бисмилlah. Екі қасиетті бойыңызға сіңдіріп алыңыз. Құлдық санадан шығыңыз. Қазіргі заман ғой, мына фатуа бізге жүрмейді. Мына өзеннің фатуасы, мына Қырғызстанның фатуасы, мына білмеймін пәленнің фатуасы. Құлдық санадан, заманның құлы болу, мекеннің құлы болудан шық. Құлдық санада жүрме. Болды. Алланың құлы болатын уақыт болды біздерге. Бүкіл әлемді жаратқан Алланың құлы болайық. Пайғамбардың әдет бойынша жасаған сүннеті ғой. Мынау бізге болмайды, біз зайырлы мемлекетпіз. Ана өл онда, өл. Сүннетпен жасып жүре алмайтын болсаң, өл. Неге өмір сүресің сен? Онда құлдық санадан шығайық ағайындар. Одан кейін жақсы амалдарды жасап, беделді өмір сүрейік. Бақытты өмір сүрейік ағайындар. Bizim айтайын дегенім, сәләфиттерден жеңілетін себебіміз, сәләфиттер мықты емес ағайындар. Аллахи, биллахи мықты емес. Тағуа да емес олар. Тағуа емес олар. Мен білем. Алладан қорқпайды. Момент сізді алдайды. Момент сатып жібереді. Момент қиянат жасайды олар. Мен 2 жыл тікелей олармен күрестім. Ешқашан аямайды мұсылманды сатудан, мұсылманды жамандаудан. Неге онда жеңіліп отырмыз біз? Біздің бойымызда 2 қасиет жоқ. Алланы ұлықтамаймыз. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ дейді. Кім Алланы ұмытса, Алланы еске алмаса, Алланы ұлықтамаса, Алла Субхану ва Тағала оны шайтанмен дос қылып қояды дейді. Шайтанның досы болып кетеді дейді. Шайтаннан фатуа алады дейді ол адам дейді. Бізде Алланы ұлықтау жоқ. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ деп жатыр. Кім Алланың рахманды ұлықтамаса, فَهُوَ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ дейді Алла Тағала. Шайтанмен ол адамды дос қылып қояды дейді. Шайтаннан фатуа алады, шайтанмен жүреді дейді. Шайтанның іс-әрекетін қоштайды дейді ол адам дейді. Біз Алланы ұлықтамаймыз ағайындар. Әрбір жиында, әрбір отырыста Алланы ұлықтайық ағайындар, өтініш. Қайда болса Алланы ұлықтайық. Қайда болса Алланы ұлықтап, Алланы мақтайық. Bizim қазір жеңіліп атқан себебіміз Алланы ұлықтамаймыз. Көп Алланы ұлықтайық. Ісімізбен, әрекетімізбен, сөзімізбен ортамыз Алланың үйі болсын. Алланың діні болсын ортамыз.
Екінші, bizim жеңіліп атқан себебіміз сәләфиттерге, бахабиздерге, хауариждерге, басқаларға біз пайғамбардың сүннеті бізде жоқ ағайындар. Сүннет болмағасын жеңіліп отырмыз біздер. Bizim ортада сүннет жоқ. Өмірімізде сүннет жоқ. Олар мықты емес. Олар мықты емес. Жүрген олар бір сүмелек олар. Біз әлсізбіз. Бізді сүннетті тірілтмейінше ағайындар, өмірімізге сүннетті алып келмейінше біз жеңіле береміз. Сүннет, сахабалар да Аллах тағала сүннетті тәрк қылғасын. Аллах тағала сахабаларды да жалғыз қойды. Сахабалар бір соғысқа шығады, Риммен. Жеңіліп қалады. Соның әмірі жинап алады мұсылмандардың. Bizim aramızda Allah'ın жәрдемі болмады, білесіздер ма дейді. Иә дейді. Biz kafirlerden жеңіліп қалдық дейді. Иә дейді. Biz aramızda sünnet terk болды ағайындар. İzdеп қараң дейді, қандай sünnet terk болды дейді. Bizde misvak деген sünnet terk болды дейді. Бәрі бала теңіздің жағасына misvak ұрып атқанда, дұшпанның жаңа шпионы қарайды. Мә, мұсылмандар тістерін қайрап отыр дейді. Шаруамыз бітті дейді. Бәрі қашып кетеді. Bir sünnetті terk қылған үшін Allah Тағала сахабаларды жалғыз қойды. Сахабаларға жәрдем бермеді Allah Тағала. Sünnetті амал жасады, Allah'ın жәрдемі болды. Bizde sünnet terk болса, ешқашан да bizde Allah'ın жәрдемі болмайды. Өмірімізде де, дінде де, басқада да. Sünnetті тірілтейік өмірімізде. Мына пайғамбардың анандай сүннеті ғой, мынандай сүннеті ғой. Пайғамбардың әдетінен жақсы әдет білесің ба сен? Білмейміз. Bizim жеңіліп атқан Алланы ұлықтамаймыз. Өмірімізде сүннет өлген бізде. Сүннетті тірілтейік ағайындар. Сүннет деген не? Сүннет бір алып тастайтын нәрсе болып кеткен біз үшін. Сақал ма? Уәжіп емес. Жақсы уәжіп емес. Сүннет қойдым болмаса. Сүннет деген не? Алып мұсырға тастайтын нәрсе ма? Сүннет? Ал таста оны мына, жұлып таста мұсырға онда. Сүннет біз үшін солай болып кеткен. Сүннет не? Ананы қырып алып, жинап пакетке салып мұсырға таста. Сүннет деген сол біз үшін. Жоқ, сүннет деген бізді бақытты қылатын нәрсе. Сүннет Алланың жәрдемі болатын нәрсе біз үшін. Түсінген адам үшін. Алла Тағала жүрегімізде діннің махаббатын, Аллаға құл болуды, құлдық санадан шығуды, тағы пайғамбардың сүннетімен жүруді нәсіп қылсын Алла Тағала. Екі дүниеде Алла Тағала баршамызды бақытты қылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Айтсаң айта бересің, бәрін осып қой. Бетің көзіңден. Жаңағындай қазір заманға қарап көріп қой. Жапты аузыңды, жапты. Айтса болды, жапты. Ажығы бамы болмайды ол десең, қой енді көңілі бар, ой, біреу құдам еді, ой, осындай нәрселер көп. Жапты. Жапты отаңыз көмесін. Қазір менен ада сұрақ бар. Мына зекет мәселесіңізді